May the name of the Lord be glorified. Once again, we welcome all of you in the most glorious and gracious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We welcome all of you on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. By the grace of God, this is the 159th Kodambakkam Zoom Bible study meeting, and we give all glory and honor to God for this. It is our usual practice to start with the prayer, opening prayer. Now we request for the opening prayer, Brother Nagarajan Velu from Karaikudi, Sivaganga district, to open with a word of prayer. Over to Karaikudi, Dr. Nagarajan Velu. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Praise the Lord, brother. Let us pray. Our loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful day and time that you have given to us. Thank you, Lord, that you have been with us forever. Thank you, Lord, for this evening that you have gathered every one of us, not only in Tamil Nadu, across the country, and even overseas. And today we are going to listen to our brother Saiju Varghese, who is from SBC. Lord, he has been talking from First Peter, and you use him mightily, and he has been giving us whatever we need in this pandemic time. And today also use him mightily, and use our brother Silas, who is translating for him today. And as we listen to the word of God, Lord, help us to examine ourselves and see that we must live our lives which is pleasing to you. And we once again keep our brother Saiju Varghese in thy hands. You take care of him, give him all thoughts that he can share freely his your words to his people. And also we pray for the sisters and brothers who are going to sing today, and you also use them mightily. Again, we pray for our brother Santosh Johnson, who has been taking all kinds of efforts to conduct this program so successfully amidst all kinds of problems. But you have strengthened him, and even during a contrary time, Lord, you helped him a lot, and our brother is doing it so effectively, and help him. And we ask all these things in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Nagarajan Velu from Karaikudi Assembly. May the Lord be with you. And we are going to the next session. That is a singing time. We have with us today evening Brother Emmanuel Joseph. We expect Emmanuel Joseph and his family to sing two Tamil songs. Over to Karur, to Brother Emmanuel Joseph. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. நாம் பாடல் புத்தகத்திலே 626வது பாடல் முதல் பாடலாக ராஜனேவும் வருகைக்கான காலத்துளிகள் தெரிகின்றன என்கிறதான பாடல் 626வது பாடல். ராஜனே உம் வருகைக்கான காலத்துளிகள் தெரிகின்றன, இயேசுவே நீர் வரும்போது ஏற்று கொண்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் அன்றோ. வாரோம் இயேசுவே வாரோம், வாரோம் விரைந்து வாரோம், வாரோம் இயேசுவே வாரோம், வாரோம் விரைந்து வாரோம். மரித்து உயிர்த்தவர் இன்று வருகின்றார் என்ற நினைவுடன் தாவரிப்போம். மரித்து உயிர்த்தவர் இன்று வருகின்றார் என்ற நினைவுடன் தாவரிப்போம். மங்கள விடியும் காலை என்ப
காக்கும் கன்னியாய் காத்திருக்கும் ராஜனே வருகை காண கால துளிகள் தெரிகின்றன. இயேசுவே நீ வரும்போது ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் பாக்கியவான்களோ. வாரும் இயேசுவே வாரும், வாரும் விரைந்து வாரும், வாரும் இயேசுவே வாரும், வாரும் விரைந்து வாரும். தூய உள்ளம் தூய சிந்தை காலமெல்லாம் அணிந்திருப்போம். தூய உள்ளம் தூய சிந்தை காலமெல்லாம் அணிந்திருப்போம். விண்ணிலுள்ள மகிமை வாழ்வை மண்ணிலே நாம் நடத்தி முடிப்போம். ராஜனே வருகை காண கால துளிகள் தெரிகின்றன. இயேசுவே நீ வரும்போது ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் பாக்கியவான்களோ. வாரும் இயேசுவே வாரும், வாரும் விரைந்து வாரும், வாரும் இயேசுவே வாரும், வாரும் விரைந்து வாரும். உண்மையோடு கடமை முடிப்போம், என்றும் என்றும் உயர்த்தப்படுவான். உண்மையோடு கடமை முடிப்போம், என்றும் என்றும் உயர்த்தப்படுவான். உழைக்கும் சிலுவை சுமந்தோ தேவன் பலனடைவான். வருகை காண கால துளிகள் தெரிகின்றன. வரும்போது ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் பாக்கியவான்களோ. வாரும் இயேசுவே வாரும், வாரும் விரைந்து வாரும், வாரும் இயேசுவே வாரும், வாரும் விரைந்து வாரும். இரண்டாவதாக ஒரு மலையாள பாடல். அபிரகாமின் தேவனும் இசகாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் ஆகிய நம்முடைய முற்பதாக்களின் தேவன் அவர் எப்படிப்பட்டவர், நம்மை எப்படிப்பட்ட துன்பங்களிலும் பஞ்சத்திலும் எதிரான சூழ்நிலையிலும் நம்மை நடத்தக்கூடியவர்களான ஒரு அருமையான எளிமையாக புரியக்கூடியதான ஒரு மலையாள பாடல். അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. ക്ഷാമകാലത്തിന് ക്ഷേമമായി പോറ്റിടും യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. ക്ഷാമകാലത്തിന് ക്ഷേമമായി പോറ്റിടും യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. ഓരോ നാളും തന്നെ പോറ്റി പുലർത്തുന്ന കൂടെയുണ്ട്. ഓരോ നാളും തന്നെ പോറ്റി പുലർത്തുന്ന കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്.
പ്രതികൂല നേരത്തൻ ചാരത്ത് വന്നിടും ദാനിയേലിൻ കൂടെയുണ്ട്. പ്രതികൂല നേരത്തൻ ചാരത്ത് വന്നിടും ദാനിയേലിൻ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. കോരേറും താഴ്വര കൂടി നടന്നാലും ദാവീദിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. കോരേറും താഴ്വര കൂടി നടന്നാലും ദാവീദിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. ചെങ്കടൽ നടുവിൽ വൈരിയെ തുരത്താൻ മോശെയും ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. ചെങ്കടൽ നടുവിൽ വൈരിയെ തുരത്താൻ മോശെയും ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. കാലമോദി വന്നേരികോ തകർത്ത യോശുവയും ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. കാലമോദി വന്നേരികോ തകർത്ത യോശുവയും ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. എല്ലാ നാളും കൂടെയുണ്ട്. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ കൂടെയുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം, ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവം, യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം, ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവം, യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. താങ്ക് യു. Praise be to God. We thank Brother Emmanuel Joseph and family for the songs, for especially the second song for the God of Abraham, and, Jacob and Isaac, and he is with us also. So let us have that in our mind and continue to walk this wilderness journey. We welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Brethren Assembly in Chennai. We are having this evening time with us Evangelist Shaiju Varghese. Our dear brother is from Stewart's Bible College in Chennai, and he's a dean of that college. And we praise God for him having accepted in the beginning on May 10th to start it. And after that, on May 11th, and after that, every Saturday, our dear brother almost has been with us and taught us from the epistle of First Peter. And we praise God for what God has done in this Bible study series on First Peter. So today also we are going to dwell in the book of First Peter, and what the Lord has to talk to us. Let us prayerfully sit before that. And last week we had seen some important points, the 8 checkpoints that the Lord has spoken through Brother Shaiju Varghese, and we give all glory and honor to God for the 8 checkpoints from the verses 8 to 12 in 3rd chapter. And let us continue to progress in this 3rd chapter after we have seen the important points to be noted by the wife, and after that the husband, and now the 8 checkpoints. 2 important points is that humility and the controlled tongue out of the 8 checkpoints. So let us continue to look into this, and let us progress into the 3rd chapter. And we praise God for all what he has done. We welcome Brother Shaiju Varghese into this evening Kodambakkam Brother Kodambakkam Zoom Bible study meeting, and we give all glory and honor to God for that.
We also welcome our dear brother Silas Subramani from Saligram Christian Assembly in Chennai for having accepted our invitation all throughout the time before coming into the Zoom meetings. He has been a pillar and we praise God for what God has been doing through this dear brother. And not only in Kodambakam, but in various other ministries, we continue to give all glory and honor to God for Brother Silas. And we welcome him also into this evening Bible study meeting. We welcome all the dear brothers and sisters into this evening time. We give glory to God and let us prayerfully sit for this time as we come before this, before His word of God, His word, the Lord's word, God's word. So for the blessing of the message, I request, for the blessing of the message, I request Brother Kennedy from Evangelist Kennedy from Madurai to pray for the blessing of the message. Over to Madurai, to Evangelist Kennedy. ஜெபிப்போம். எங்களை கிருபையா நேசிக்கிற எங்கள் அருமை தகப்பனே, இந்த சாயந்தர வேலைக்காக கொடான கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே. கத்தாவே, இந்த காலை முதல் சாயந்தர வேலை எங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து கத்தாவே. அன்றைய இந்த வேலையிலும் கூட இந்த ஜூம் மீட்டிங் மூலமாக இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் கலந்து கொள்ள கிருபை செய்ததுக்காக கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா அன்றைய ஒவ்வொரு நாட்களும் கத்தாவே உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக உங்களுடைய தேவ பிள்ளைகளை கத்தாவே ஒவ்வொருவர் மூலமாக கத்தாவே எங்களுக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வேலையில இயேசப்பாண்டரை மகனை மறைத்து பேச போகிற காரியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த 1 பேதுரு அந்த அதிகாரத்துல கூட கத்தாவே மகன் எடுத்து பேச போகிறார். கத்தாவே அது எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க நீ கிருபை செய்யும் கத்தாவே. இயேசப்பா, நாங்கள் அன்றே ஏனோதானோ என்று நாங்கள் கேட்காதபடி கத்தாவே நாங்கள் கவனத்தோடு அன்றே உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கவும் கத்தாவே செய்து கொடுக்கிற தாசனை மனத்தை நீ பேசுகிறீர் என்ற உணர்வோடு கத்தாவே நாங்கள் அன்றே எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் நீ கிருபை செய்யும் கத்தாவே. கத்தாவே இந்த மீட்டிங் ஆனது தொடக்கம் முதல் முடிவரை உங்களுடைய பிரசனம் உங்களோடு இருக்க கிருபை செய்யுங்க. அன்றே இந்த ஆன்லைன் மீட்டிங் மூலமாக அன்றே இந்த நெட்வொர்க் கம்ப்ளைண்டோ எந்த பிரச்சனையும் வராதபடி கத்தாவே அன்றே முடிவு வரை கத்தாவே உங்களுடைய பிரசனம் உங்களோடு இருக்க நீ கிருபை செய்யும் கத்தாவே. வந்திருக்க ஒருவரையும் பேப்பர் ஆசீர்வதியும் கத்தாவே. வரக்கூடியவரை சீக்கிரமாக இதில் பங்கு பெற உதவி செய்யுங்க. நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் நடத்துங்க. மீட்பு ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே மிக தாழ்மையுடன் கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you, Brother Evangelist Kennedy from Madurai. May God be with you. Now we are going into the Bible study time. Over to Brother Shaiji Varghese and Brother Silas Subramani. May the name of the Lord be glorified. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. I thank the Lord for this another opportunity to be with you this evening to continue our studies from 1 Peter. மறுபடியுமாக நாம் 1 பேதுருவிலிருந்து தொடர்ச்சியாக படிக்கும்படியாக இந்த வேலையை தேவன் கொடுத்தார். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். As we are together in God's presence, let us pray that the Lord may speak to each of our hearts. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே அமர்ந்திருக்கிற இந்த வேளையிலே தேவன் நம் ஒவ்வொருவரோடும் பேசும்படியாக ஜெபத்தோடு கூட அமர்ந்திருப்போம். Yes, let us listen to the word attentively so that the word will produce its fruit in the life of each one of us. ஆகவே நாம் கவனத்தோடு அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருப்போம். அந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது பலன் கொடுக்கும்படியாக அது கிரியை செய்யட்டும். This evening we are going to consider 1 Peter chapter 3 verses 13 to 17. இப்பொழுது 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 13 17 வரையில வசனங்களை நாம் சிந்திப்போம். 1 Peter chapter 3 verses 13 to 17. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 13 17 வசனங்கள். Here Apostle Peter is talking about the Christian witness
in the wicked world. இந்த மோசமான உலகத்திலே தேவ பிள்ளைகளுடைய சாட்சியை குறித்து இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பேசுகிறார். The Christian witness in the wicked world. இந்த மோசமான உலகத்திலே கிறிஸ்துவர்களுடைய சாட்சி என்பதை பேசுகிறார். Witnessing for God is something that the Lord expects from each of our lives. தேவனை குறித்து நாம் சாட்சி கொடுத்தல் என்பது நம் ஒவ்வொருவரிடத்திலிருந்து ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. But many times we do not understand the importance of witnessing for the Lord. தேவனுக்காக நாம் அங்கே சாட்சி கூறுதலை குறித்த காரியத்தை அநேக சமயத்திலே நாம் அறியாதவர்களாக இருக்கிறோம். Sometimes immediately after your salvation, we see many people are very much excited and zealous for witnessing for the Lord. ரட்சிக்கப்பட்ட சில நாட்களிலே தேவனுக்கென்று அங்கே சாட்சி கூறக்கூடிய அந்த காரியத்திலே வைராக்கியத்தோடு மிக உற்சாகத்தோடு அவர்கள் காணப்படுவார்கள். They will be very much excited about the joy and the peace that they experience, and they will be very much enthusiastic in sharing God's word to others. அந்த ரட்சிக்கப்பட்டது நிமித்தமாக சந்தோஷத்தினாலும் மகிழ்ச்சியினாலும் அந்த உந்து சக்தியினாலே தேவனை குறித்து அறிவிக்கக்கூடிய காரியத்திலே மிக உற்சாகமாக அங்கே காணப்படுவார்கள். I heard about a barber who was saved. அங்கே முடி திரட்டக்கூடிய ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட்டதை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். And during those beginning days, he was very zealous to share gospel. ஆரம்ப காலத்திலே தேவனை குறித்து அறிவிப்பதிலே மிகவும் வைராக்கியம் உள்ளவராக அவர் இருந்தார். Whoever comes to have the haircut, he used to share the gospel. யாரெல்லாம் அங்கே முடி வெட்டும்படியாக வருகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சுவிசேஷத்தை அவர் சொல்லுவார். Many of the people will accept Christ. அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். But do you know why? ஏன் தெரியுமா? This brother starts sharing the gospel while cutting the hair. அவர் அங்கே சுவிசேஷத்தை தான் அங்கே முடி வெட்டும் பொழுது அவர் ஆரம்பிப்பார். And slowly share and proceed further and explain everything. அப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாவற்றையும் அங்கே விவரித்து சொல்லிக்கொண்டே வருவார். And finally he used the razor to remove the hair from the end of this side. இப்பொழுது அந்த தன்னுடைய அந்த பிளேடை வைத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய முடியை வெட்டும்படியாக அவ்விதமாக கீழே அவர் வருவார். And finally he will keep the razor on the neck and ask the person, do you believe in the name of the Lord Jesus Christ? இறுதியிலே தன்னுடைய அந்த பிளேடை அந்த கழுத்துக்கு நேராக வைத்து இயேசு கிறிஸ்துவை நீ சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வாயா என்று சொல்லி கேள்வி கேட்பார். And many of the people will believe because they are afraid of their life. அங்கே அநேகர் அங்கே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏனென்றால் தங்களுடைய அங்கே ஜீவனை குறித்து பயத்தின் நிமித்தமாக. I just mentioned this because many had got different kind of understandings about witnessing for the Lord. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி கொடுப்பதிலே அநேகருக்கு அநேக விதமான அங்கே காரணங்கள் இருக்கிறது. Some are excited and even in that process they do not know what they are doing. அங்கே உற்சாகத்தின் நிமித்தமாக தாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்று கூட தெரியாமல் அங்கே செய்வார்கள். And some others are very lazy and they very fearful and they say that we do not know what to share and we don't want to do it. பயத்து நிமித்தமாகவும் சோம்பேறித்தனத்து நிமித்தமாகவும் என்ன செய்வது எப்படி போய் சொல்லுவது என்கின்ற அந்த கேள்வியோடு கூட அவர்கள் நின்று விடுவார்கள். And that's what the kind of people we have today. இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் தான் இன்றைய காலகட்டத்திலே இருக்கிறார்கள். But one thing that we need to understand this evening is, ஆனால் இந்த மாலை வேளையிலே நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். God wants all of us to witness for the Lord. நாம் அனைவரும் ஆண்டவருக்கு சாட்சி கூறும்படியாக நம்மை குறித்து அவர் விரும்புகிறார். Many times in the beginning days of our salvation we are very joyful and zealous to witness for the Lord. ரட்சிப்பினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அங்கே உற்சாகத்து நிமித்தமாகவும் வைராக்கியத்து நிமித்தமாகவும் அவரை குறித்து நாம் சாட்சி கொடுப்பதுண்டு. But afterwards slowly we lose that enthusiasm and the interest and many do not find time to witness for the Lord.
ஆனால் அது நாளடைவிலே அந்த வைராக்கியம் வாஞ்சியும் குறைந்து போய் அவர்கள் ஆண்டவரை குறித்து சாட்சி கொடுப்பது அங்கே நிறுத்தி விடுகிறதை பார்க்கிறோம். But that's not what the Lord's expectation about each one of us. நம்மை குறித்து ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புடையவராக அல்ல. This evening, Peter clearly helps us to understand three important things about our Christian witness in this wicked world. இந்த மோசமான உலகத்திலே கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி கொடுப்பதை அங்கே சம்பந்தப்படுத்தி அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு மூன்று வகையான குறிப்புகளை அங்கே இந்த பகுதியிலே கொடுக்கிறார். First of all, he talks about the place of our witness. முதலாவதாக நாம் எப்படிப்பட்ட இடத்திலே நாம் சாட்சி கொடுக்கிறோம். When we talk about the place of our witness, Apostle Peter uses certain terms to describe what kind of place in which we are witnessing for the Lord. அங்கே இடம் என்கின்ற அந்த காரியத்தை சொல்லும் பொழுது அதற்குரிய விளக்கத்தை குறித்து எப்படிப்பட்ட அந்த இடத்திலே நாம் ஆண்டவரை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்று அங்கே விளக்குகிறார். Or in other words, Apostle Peter wants to explain that we are witnessing in a hostile world. அல்லது இன்னொரு விதத்திலே சொல்ல போனால் பேதுரு சொல்லும் பொழுது நாம் அங்கே பாடுகள் நிறைந்த இடத்திலே சாட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். We are witnessing in a wicked world that is always against us. நமக்கு எப்பொழுதும் எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான உலகத்திலே தான் நாம் அங்கே சாட்சி கொடுக்கிறோம். Now look at the expression that Apostle Peter uses here. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை பாருங்கள். In verse 13 he says like this. 13 இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். The world harms you. One second. The world harms you, harm. ஓகே. உங்களை அங்கே உங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய உலகம் என்று சொல்லுகிறார். And look at verse 14. 14வது வசனத்திலே there is suffering in this world. இந்த உலகத்திலே பாடுகள் உண்டு. And when you look at verse 16, 16வது வசனத்தையும் பாருங்கள். you will be slandered and reviled in this world. இந்த உலகத்திலே நீங்கள் அங்கே தூஷிக்கப்படுவீர்கள் என்று அங்கே சொல்லுகிறார். And if you look at verse 17 again, மறுபடியும் 17வது வசனத்திலே there Apostle Peter used the word suffering again. மறுபடியுமாக அங்கே பாடு என்கின்ற அந்த வார்த்தையை அங்கே சொல்லுகிறார். Now as you consider all these terms that are clearly used by Apostle Peter, அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவினாலே தெளிவாக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது the world in which we witness is not a favorable world for you. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை அல்லது சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய இந்த உலகமானது நமக்கு எப்பொழுதும் சாதகமான உலகம் கிடையாது. This is the world that harms you and intimidates you. இந்த உலகம் தான் நம்மை எப்பொழுதும் பாதிப்புக்குள்ளாக்குகிறதும் நமக்கு பாடுகளை கொடுக்கக்கூடியதுமாக இருக்கிறது. Apostle Peter makes it very clear that fear not the intimidation of this world and do not be troubled in your heart. இந்த உலகத்தினுடைய அந்த அங்கே பாடுகளை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லுகிறார். So when we consider the place where we have to witness for the Lord is not a suitable, favorable world for the believer. இங்கே விசுவாசிகள் சாட்சி கொடுக்க வேண்டிய இந்த உலகமானது நமக்கு சாதகமான உலகம் கிடையாது என்பதை இங்கே பேதுரு வலியுறுத்துகிறார். As we live temporarily in this world, we have to go through all the sufferings and persecutions and the troubles that the world gives us. இந்த உலகத்திலே இந்த தற்காலிகமான இந்த உலகத்திலே நாம் வாழும் பொழுது இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா பாடுகளையும் எல்லா வழிகளையும் அங்கே தாங்கிக் கொண்டு அதற்குள்ளாக தான் நாம் செல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. And then we will be able to enjoy the ultimate good with the Lord forever and ever. அதற்கு பிறகு தேவனோடு கூட எப்பொழுதும் அங்கே நாம் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியவர்களாக அங்கே காணப்படுகிறோம். Even in the remaining chapters, Apostle Peter talks about the suffering which is always followed by glory.
மீதமுள்ள அந்த அதிகாரங்களிலே இந்த பாடுகளானது நமக்கு மகிமையை அங்கே கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று அங்கே குறிப்பிடுகிறார். And even our Lord Jesus Christ, when he was on the face of this earth, he said like this. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே இருந்த பொழுது விதமாக சொன்னார், do not fear those who kill your body. உங்கள் சரீரத்தை கொலை செய்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். They are unable to kill your soul. உங்களுடைய ஆத்துமாவை கொல்ல அவர்களால் முடியாது என்று சொல்கிறார். Yes, dear brothers and sisters, as we are Christians in this world, we have sufferings and persecution in this world. They may attack our body, but they cannot do anything with our soul. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த உலகத்திலே நாம் வாழும் பொழுது இந்த உலகமானது நம்முடைய சரீரத்தை அங்கே கொலை செய்யலாம், ஆனால் நம்முடைய ஆத்துமாவை அவைகள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. And one thing that we need to understand, that whoever does evil towards us always will have their own judgment. நமக்கு தீமை செய்கிற அவர்கள் அனைவருக்கும் அவர்களுக்கே உரிய நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம். Sometimes those evil people will be judged by the civil government. சில நேரங்களிலே இந்த உலக பிரகாரமான அரசாங்கத்தினாலே அவர்கள் தண்டிக்கப்படக்கூடும். Sometimes those evil people will be judged by the divine punishment in this world itself. இப்படிப்பட்ட இந்த மோசமான ஜனங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை அவர்கள் ஒருவேளை சந்திக்கவும் கூடும். Not only that, ultimately those evil and wicked people are going to be punished in the eternal hellfire for eternity. அது மாத்திரமல்ல, நித்தியத்திலும் கூட நித்தியமாக அவர்கள் அங்கே தண்டனையை அனுபவிக்க போகிறார்கள். But those who do good and witness for the Lord in this world, இந்த உலகத்திலே நன்மை செய்து தேவனுக்கு சாட்சி கொடுக்கக்கூடியவர்கள், those who suffer and witness for the Lord here, பாடுபட்டு தேவனுக்கென்று அங்கே சாட்சியாக இருக்கக்கூடியவர்கள், they will be vindicated in the eternity and they will be rewarded by our loving heavenly Father. அவர்கள் நம்முடைய அன்புள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நித்தியத்திலே அங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டு அவர்கள் அங்கே பாராட்டப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Yes, dear brothers and sisters, the place where we witness for the Lord is a hostile world for each one of us. நாம் சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய இந்த உலகமானது நம் அனைவருக்கும் அங்கே எதிரான உலகமாக அங்கே காணப்படுகிறது. This is a hostile world toward our Lord Jesus Christ, as well as it is a hostile world toward the people, those who are identified with our Lord Jesus Christ. இந்த உலகமானது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானது மட்டுமல்ல, அவரை குறித்து சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய அல்லது சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எதிரான உலகமாகவே காணப்படுகிறது. So the Lord has left each one of us in this hostile world to witness for him and for his glory. அவருடைய மகிமைக்காகவும் அவருக்காகவும் நாம் சாட்சி கொடுக்கும்படியாக ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் தானே நம்மை வைத்திருக்கிறார். Yes, it is a devil's world. ஆம், இது பிசாசினுடைய உலகம். He is the father of this world and he and his armies are controlling and doing their own activities in this world. இது பிசாசினுடைய உலகமாக இருக்கிறது. அவனும் அவனுடைய தூதர்களும் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக நாம் பார்க்கிறோம். And they are trying to stop any of the things that are done in the name of the Lord Jesus Christ. அவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் நிறுத்தும்படியாக முயற்சி எடுக்கின்றது. But the Lord makes it very clear that this is how this world is and we should never fear this world and go forward in witnessing for the Lord. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இது இப்படிப்பட்ட உலகம்தான், ஆனாலும் நாம் பயப்படாமல் நாம் முன்னேறி சென்று ஆண்டவருக்கு சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார். So this evening my question towards each one of you is, இந்த மாலை வேளையிலே உங்கள் அனைவருக்கும் நேராக என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், are you really faithfully involving in witnessing the Lord in this hostile world? இப்படிப்பட்ட எதிரான இந்த உலகத்திலே உண்மையோடு கூட ஆண்டவருக்கு நீங்கள் சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்களா? How much are you faithful, genuine in witnessing for the Lord according to the opportunity that the Lord gives you in this hostile world?
இந்த மோசமான இந்த உலகத்திலே தேவன் கொடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு எந்த விதத்திலே இந்த மோசமான உலகத்திலே நாம் அவருக்கு சாட்சி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக, உண்மையாக சாட்சி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். So first of all, we need to understand the place of our witness. ஆகவே முதலாவது நாம் நாம் சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய இடத்தை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Now the second thing that we need to understand here is இரண்டாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் the power of our witness. நம்முடைய சாட்சியினுடைய வல்லமை. The power of our witness. நம்முடைய சாட்சியின் வல்லமை. Yes, we are witnessing for the Lord in a hostile world. நாம் மோசமான இந்த உலகத்திலே ஆண்டவருக்காக சாட்சி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Enemies are around us. They are trying to stop us and persecute us. நம்மை சுற்றிலும் எதிரிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம்மை பாடுபடுத்தவும் அங்கே நம்முடைய சாட்சியை நிறுத்தவும் அவர்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள். But the Lord makes it very clear that even in the midst of that you should never fear, but you have the power for witnessing in this hostile world. இப்படிப்பட்ட உலகத்திலே நீங்கள் ஒருபொழுதும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சாட்சியை நிறுத்தாமல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சாட்சியினுடைய வல்லமை உணர்ந்தவர்களாக இந்த மோசமான உலகத்திலே அங்கே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Now what is the power for the witnessing in this hostile world? இந்த மோசமான இந்த உலகத்திலே அங்கே சாட்சியினுடைய வல்லமை என்ன? We read in verse 15. அங்கே 15வது வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். Sanctify the Lord in your heart. கர்த்தராகிய தேவனே உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். Yes, the power of our witness is our Lord Jesus Christ himself. நம்முடைய சாட்சியினுடைய வல்லமை என்னவென்றால் அது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகவே இருக்கிறார். So here Apostle Peter says, sanctify the Lord Jesus in your hearts. கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார். Sanctify means to set apart your heart for the Lord Jesus Christ. Let him be the Lord of your hearts. பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக உங்களை பிரித்து வையுங்கள் என்று சொல்வதுதான் இதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது. And even in the prayer of our Lord Jesus Christ, he used this word. இயேசு கிறிஸ்துவின் தன்னுடைய ஜெபத்திலே கூட இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். When he taught his disciples how to pray, தம்முடைய சீஷரிடத்திலே எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னபோது the first statement he stated was, hallowed be thy name. முதலாவது அவர் பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தை பரலோகத்தில் உள்ள எங்கள் பிதாவே என்று சொல்லுகிறார். The hallowed be thy name. உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக என்று சொல்லுகிறார். Yes, that is the same word which is used by Peter here. அதே வார்த்தையை தான் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவும் இங்கே பயன்படுத்துகிறார். And that means that the name need to be set apart holy, and that name need to be revered. That is what the importance. அந்த வார்த்தையானது அங்கே மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும். அது அங்கே பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அங்கே வார்த்தையாக அதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாக இருக்கிறது. So when he used that word here, Apostle Peter wants to say that our Lord Jesus Christ is the Lord above all others and everything else. அந்த இடத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே எல்லாவற்றைக்கும் மேலானவராக அங்கே காணப்படுகிறார் என்று சொல்லுகிறார். Now here Apostle Peter is quoting from Isaiah chapter 8. இதை ஏசாயா 8ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து அங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். And now when that quotation is taken here, அந்த அங்கே மேற்கோள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்ட போது what Apostle Peter wants to emphasize here is our Lord Jesus Christ is same as the Lord of the host who is mentioned in the Isaiah. ஏசாயாவினாலே அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சேனைகளின் கர்த்தர் என்பதை இங்கே பேதுரு அப்போஸ்தலன் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்தி காட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். So he says that fear Lord Jesus Christ as the Lord of hosts above everyone else. அங்கே இந்த வார்த்தை சொல்லும் பொழுது நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவராக
அவர் சேனைகளின் கர்த்தராக இருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார். So one thing that Peter wants to make very clear here is, இங்கே ஒரு காரியத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு குறிப்பிட விரும்புவது, there will be many who threatens you, harms you. அநேகர் உங்களை பயமுறுத்தலாம், உங்களுக்கு பாடுகளை கொடுக்கலாம். There will be many who persecute you. அநேகர் உங்களை உபத்திரவப்படுத்தலாம். There will be many who cause trouble for you. உங்களுக்கு அநேகர் உபத்திரவங்களை அங்கே கொடுக்கலாம். But do not fear them. ஆனால் அவர்கள் மேலே நீங்கள் அவர்களை குறித்து பயப்பட வேண்டாம். Do not fear them. அவர்களை குறித்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். Instead, you need to fear the Lord Jesus Christ, who is equivalent to the Lord of hosts in the book of Isaiah. மாறாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் பயப்படுங்கள். ஏசாயாவிலே சொல்லப்பட்டுள்ள அங்கே சேனைகளின் கர்த்தருக்கு சமமானவராக அவர் இருக்கிறார். You should not fear the people who threatens your witness for the Lord in this world. இந்த உலகத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் சாட்சி கொடுக்கும் பொழுது உங்களை பயமுறுத்துகிறவர்களிடத்திலே நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். Instead, you need to fear the Lord who is in control of everything in this world. மாறாக எல்லாவற்றையும் தன் ஆதிக்கத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பயப்படுங்கள். He is the Lord of hosts. அவர்தானே சேனைகளின் கர்த்தராக இருக்கிறார். He is the one who rules and has authority over all things and everything around. அவர்தானே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். Yes, we can trust him ultimately for all the victories in our life in this world. இந்த உலகத்திலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றுக்கும் அவரையே நாம் சார்ந்து கொண்டு இருக்கலாம். Even this world, when our Lord Jesus came into this world, they gave persecution and suffering to our Lord. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வந்தபோது இந்த உலகமானது அவருக்கு பாடுகளையும் உபத்திரவங்களையும் கொடுத்தது. If the world persecuted and killed our Lord Jesus, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே உபத்திரவப்படுத்தி அவரை கொலை செய்திருக்கும் என்றால், then the world will do the same thing to the followers of our Lord Jesus Christ. அங்கே அவரை இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடிய நமக்கும் இந்த உலகம் அதேதான் செய்யக்கூடும். So one thing that we need to understand this evening is, ஒரு காரியத்தை இந்த மாலைவெளியிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். we should be submissive to the lordship of our Lord Jesus Christ as we witness in this world. இந்த உலகத்திலே அவரை குறித்து சாட்சி கொடுக்கும் பொழுது அவருக்கு நாம் கீழ்ப்பட்டவர்களாக அதை நாம் செய்ய வேண்டியது நம் கடமையாக இருக்கிறது. Yes, do not fear the person who is threatening you. Instead, you need to fear the Lord and witness for the Lord. உங்களை பயமுறுத்தக்கூடிய அவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படாமல் மாறாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் பயப்பட்டு கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியம். He is the power of our witness in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் கொடுக்கக்கூடிய சாட்சியினுடைய வல்லமை அவராக இருக்கிறார். Yes, he can change the hearts of the enemies of each one of us in this world. இந்த உலகத்திலே நமக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எதிரிகளுடைய இருதயத்தை மாற்ற வல்லமையுள்ள ஆண்டவராக அவர் இருக்கிறார். John Wesley once stated about an incident that happened. ஜான் வெஸ்லி தன் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு காரியத்தை விதமாக குறிப்பிட்டு சொன்னார். Yes, once when he was traveling, he was robbed by a thief. அவர் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு திருடனாலே அவர் திருடப்பட்டார். And the thief has taken everything and he started to run away. அவருக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் அந்த திருடன் எடுத்துக்கொண்டு அங்கே ஓட ஆரம்பித்தான். And when he was running, John Wesley said, "My friend, stop there." அவன் அவிதமாக ஓட தொடங்கின பொழுது ஜான் வெஸ்லி சொன்னார், என் நண்பனே நில் என்று சொன்னார். Stop there, I want to give you something precious that is with me. என்னிடத்திலே மிகவும் விலையேற பெற்ற ஒன்றை நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டும், ஆகவே அங்கேயே நில் என்று சொன்னார். Then the thief thought, oh, sometimes he may catch me. Should I stand or should I run? அங்கே அந்த திருடன் சிறிது நேரம் நினைத்தான், அவர் என்னை பிடிக்கும்படியாக இப்படி செய்கிறாரா, நான் ஓடட்டுமா அல்லது இங்கே நிற்கலாமா என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தான். Then again John Wesley said, I am not going to harm you, please come, I want to give you something precious.
நான் உன்னை எதுவும் செய்ய மாட்டேன், அங்கேயே நில், நான் மிகவும் விலையேறப்பட்டதை உனக்கு கொடுக்க இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். And then the thief slowly came back to John Wesley. அந்த திருடன் மெதுவாக ஜான் வெஸ்லி இடத்திலே வந்தார். When he came near to John Wesley, he shared the gospel with this thief. அந்த திருடன் பக்கத்திலே வந்த பொழுது ஜான் வெஸ்லி அவரிடத்திலே சுவிசேஷத்தை அங்கே சொன்னார். Yes, without fearing the one who threatened him, he shared the gospel with the power of the Lord Jesus Christ. தன்னை பாதிப்புக்கு உட்படுத்தின அவரை குறித்து எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் சுவிசேஷத்தின் வல்லமையாகிய அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அங்கே அறிவிக்கும்படியாக அவர் இருந்தார். Yes, that thief heard the gospel and ran away. அந்த சுவிசேஷத்தை அந்த திருடன் கேட்டு மறுபடியும் ஓடி போனான். Now after few months, சில மாதங்கள் கழித்து Wesley was greeting the believers and addressing a very huge audience in one of the place. ஒரு இடத்திலே அங்கே அதிகமாக இருந்த அங்கே ஆடியன்ஸின் இடத்திலே அவர்களை வரவேற்று அவர்களிடத்திலே பேசிக் கொண்டிருந்தார். And when he was greeting the people there, one stranger came to him. அவ்விதமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே நபர்களை வரவேற்று பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு புதிய நபர் அந்த இடத்திலே வந்தார். And Wesley did not understand this man. அந்த மனிதனை ஜான் வெஸ்லியினாலே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. And then Wesley asked, "Who are you, brother?" அப்பொழுது அவர் சொன்னார், யார் நண்பனே? And then this stranger told Wesley, அப்பொழுது அந்த புதிதாக வந்த நபர் சொன்னார், "I am that robber who robbed you." உங்களிடத்திலே நான் திருடினேன் அல்லவா, அந்த திருடன் தான் நான் என்று சொன்னார். Yes, he said, "The gospel that you shared with me changed my life." நீங்கள் என்னிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்ட அந்த சுவிசேஷம் என்னை மாற்றினது என்று சொன்னார். Yes, I was a thief, I robbed you, but the gospel, the precious thing that you shared with me, that changed my life. நான் திருடனாக இருந்தேன், உங்களிடத்திலே நான் திருடினேன், ஆனால் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட அந்த சுவிசேஷம் என்னை மாற்றினது என்று அங்கே சொன்னார். I am a good businessman right now. இப்பொழுது நான் மிக சிறந்த வியாபாரியாக இருக்கிறேன். I am a good believer right now. இப்பொழுது நான் ஒரு மிக சிறந்த விசுவாசியாக இருக்கிறேன். Yes, that is the power which is working in us and through us. இப்படிப்பட்ட இந்த வல்லமைதான் நம்மிடத்திலே கிரியை செய்கிறது, நம் மூலமாக கிரியை செய்கிறது. My dear brothers and sisters, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, the world is against us, but the power that is in us is the power of our Lord Jesus Christ that changes the life of any evil man, any wicked man in this world. இந்த உலகம் நமக்கு எதிராக தான் இருக்கிறது, ஆனாலும் நமக்குள் கிரியை செய்யக்கூடிய இந்த வல்லமையாகிய நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட மோசமான மனிதனையும் அது மாற்ற வல்லமையுள்ளதாக காணப்படுகிறது. Without fearing any of the enemies, it is our responsibility to take strength from the Lord Jesus. Go ahead and witness for the Lord in this world of wickedness. இந்த மோசமான உலகத்திலே யாருக்கும் பயப்படாமல் நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த வல்லமையோடு இந்த சுவிசேஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு அநேகருக்கு நாம் அறிவிப்போம். First of all, we need to know the place of our witness. முதலாவதாக நாம் சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய இடத்தை நாம் பார்த்தோம். And second, we need to understand about the power of our witness. இரண்டாவதாக நாம் சாட்சியினுடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the third, we need to understand the practice of our witness. நம்முடைய சாட்சியினுடைய அங்கே பயிற்சியை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Yes, the practice of our witness. நம்முடைய சாட்சியினுடைய பயிற்சி. Yes, as we live here as a Christian, the practice of our life has lot of things to do in relation with our witness. இந்த உலகத்திலே நாம் வாழும் பொழுது இந்த சாட்சி கொடுப்பதனுடைய அந்த பயிற்சி குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And we are here to live a life that is pleasing to the Lord in a way that our life would be something that brings great effect in the witnessing that we do in this world.
இந்த உலகத்திலே நாம் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையின் நடக்கையானது நம் வாழ்க்கையின் மூலமாக அது மிகப்பெரிய அங்கே சாட்சி கொடுக்கக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும். Yes, when the Lord Jesus Christ came into our life, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம் இருதயத்திலே வந்தபோது there are a lot of changes that had happened in our lives. நம் வாழ்க்கையிலே அநேக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. We are changed people. நாம் மாற்றப்பட்ட ஜனங்களானோம். So one thing that Peter wants to tell here is, ஒரு காரியத்தை பேதுரு இங்கே சொல்ல விரும்புவது, we need to witness for the Lord with a changed life in this world. இந்த உலகத்திலே மாற்றப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையோடு ஆண்டவருக்கு நாம் சாட்சி கொடுப்பது அவசியம் என்று சொல்லுகிறார். Right? We need to have a changed life. We need to have a life that is very much practically appropriate according to the word of God, so that that life will be a channel of blessing in our witnessing. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஏற்றாற் போல அங்கே மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கையும் நம்முடைய மாற்றப்பட்ட நடக்கையும் இந்த உலகத்திலே அங்கே மற்றவர்களுக்கு சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழியாக அது காணப்படுகிறது. We know that we can lead a horse near to the water. நமக்கு தெரிந்தது ஒரு குதிரையை தண்ணீருக்கு அருகிலே நாம் கொண்டு செல்ல முடியும். But you cannot make that horse to drink the water. ஆனால் அந்த குதிரை குடிக்கும்படியாக நாம் ஏதும் செய்ய முடியாது. Yes, it is not your work to make him to drink the water. அது அந்த தண்ணியை குடிக்கும்படியாக கட்டாயப்படுத்துவது நம்முடைய கடமை அல்ல. Instead, it is your work to make that horse thirsty for the water. மாறாக அந்த குதிரை தாங்கே தண்ணீர் தாகம் எடுக்கும்படியாக செய்வது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. Yes, that is what the Lord is expecting from each one of us. அதிதானே ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரிடத்திலிருந்தும் எதிர்பார்க்கிறார். Yes, our life must be filled with the characteristic of our Lord Jesus Christ. நம்முடைய வாழ்க்கையானது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய குணாதிசயத்தினாலே நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும். We cannot force anybody to believe in the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும்படியாக யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. We cannot make anybody to believe in the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும்படியாக எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் செய்ய முடியாது. But when our life is filled with the characteristics of our Lord Jesus, you can make the people thirsty for the gospel. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சகல குணாதிசயங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த காரியத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அந்த வாஞ்சி அவர்கள் ஏற்படும்படியாக நாம் செய்யலாம். When the real changed life is shown before the people who are around us, your changed life can create a thirst in them for the Lord Jesus Christ. நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் மத்தியிலே மாற்றப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையானது அங்கே அநேகருக்கு இப்படிப்பட்ட வாஞ்சியை உருவாக்கக்கூடியதாக நம் மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை காணப்படும். So that is the practice of the witness that everyone needs to follow in this world. இப்படிப்பட்ட இந்த நடைமுறை சாட்சிதான் நாம் ஒவ்வொருவரும் அங்கே கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியம். Dear brothers and sisters, how many of us are really making influence in the life of the unbelievers through our changes that had happened in our lives? அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நம்மில் எத்தனை பேர் நம்மில் ஏற்பட்ட அந்த மாற்றத்தின் பிரதிபலிப்பாக அநேகரை அங்கே மாற்றத்திற்குள் கொண்டு வரக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். Now Apostle Peter gives us a list about the changes that is to be seen in the life of a believer. ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டிய மாற்றப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையினுடைய பட்டியலை பேதுரு இங்கே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். Number one, without much explanation, let me list those things here. விளக்கம் இல்லாமல் அந்த குறிப்பை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன். Number one, we read in verse 16, you need to have a changed conscience. முதலாவதாக 16வது வசனத்திலே நாம் படிக்கும்போது நல் மனசாட்சி என்று சொல்லுகிறார். மாற்றப்பட்ட நல் நடக்கை என்று சொல்லுகிறார். Yes, we need to have a changed conscience, manasashi. நல்ல மனசாட்சி நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Yes,
Now, if we want to have an effective witness for the Lord, every believer need to have a changed conscience. நாம் ஒரு அங்கே வல்லமையுள்ள சாட்சியாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் மாற்றப்பட்ட மனசாட்சியுடையவராக இருக்க வேண்டும். We need to have a good conscience to witness for the Lord in this world. இந்த உலகத்திலே கர்த்தருக்கு சாட்சி கூறும்படியாக நல்ல மனசாட்சி நமக்கு இருக்க வேண்டும். Now, outwardly we may do good things, but inwardly sometimes we may do so many bad things. வெளியரங்கமாக அநேக நல்ல காரியங்களை செய்யலாம், ஆனால் உள் அளவிலே மோசமான காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கலாம். We lie and we deceive others, we cheat others. மற்றவர்களை ஏமாற்றி மற்றவர்களிடத்திலே பொய் சொல்லி அங்கே நாம் வாழலாம். And we do not shape our conscience according to the word of God. தேவனுடைய வசனத்திற்கு ஏற்றார் போல நம்முடைய மனசாட்சியே அங்கே மெருகூற்றாமல் நாம் காணப்படுகிறோம். Many times we involve in all sorts of sinful practices, and outwardly we perform as a spiritual person. But let me tell you that if you the conscience that pricks you will always have its own effect in your witness for the Lord in this world. அங்கே வெளியரங்கமாக நன்மையான காரியங்களை செய்வது போல நடித்துக்கொண்டு உள்ளளவிலே அநேக பாவங்களை நாம் செய்து கொண்டிருப்போம் என்றால் நம்முடைய மனசாட்சி நம்மை குத்துவதன் மூலமாக நாம் ஒரு அங்கே வல்லமையுள்ள சாட்சியாக நாம் இல்லாமல் போய்விடுகிறோம். A changed conscience is an essential aspect of effective witness in this world. இந்த உலகத்திலே ஒரு திறமை மிக்க சாட்சியாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்றால் மாற்றப்பட்ட மனசாட்சி இருத்தல் மிக மிக அவசியம். How is your conscience, brothers and sisters? அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுடைய மனசாட்சி எப்படி இருக்கிறது? Are you really having a good conscience, a changed conscience by which you are able to feel yourselves that you have corrected, you have changed yourselves on the basis of the word of God? உங்களுடைய மனசாட்சி எப்படிப்பட்ட மனசாட்சியாக இருக்கிறது? தேவனுடைய வசனத்தின்பால் அங்கே மாற்றப்பட்ட நல்ல மனசாட்சியாக உங்கள் மனசாட்சி இருக்கிறதா? Number 2, இரண்டாவது, in verse 8 we read a need of changed heart. அங்கே மாற்றப்பட்ட இருதயம் என்று அங்கே படிக்கிறோம். Yes, we need to have a changed heart. மாற்றப்பட்ட இருதயம். Yes, when we believe in the name of the Lord Jesus Christ, we have a new heart. இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசித்த அந்த நிமிஷத்திலே நமக்கு புதிய இருதயம் கிடைக்கப்பட்டது. And are we really continue to live according to that changes that is really happen in our heart? அந்த மாற்றப்பட்ட இருதயத்தோடு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? Or are you filling your hearts with the evil of this world? மாறாக இந்த மோசமான உலகத்தினுடைய பாவத்தினாலே அது நிரப்பப்பட்டதாக இருக்கிறதா? You need to have a changed conscience. உங்களுக்கு மாற்றப்பட்ட மனசாட்சி இருக்க வேண்டும். Number 2, you need to have a changed heart. இரண்டாவது, மாற்றப்பட்ட இருதயம் இருக்க வேண்டும். Number 3, we read in verse 8 again, you need to have a changed mind. மாற்றப்பட்ட அங்கே சிந்தனை இருக்க வேண்டும். How is your mind today? இப்பொழுது உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கிறது? Do you have the mind of Jesus Christ? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்கிறதா? What your mind thinks about? உங்கள் சிந்தனை எதை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது? Is that mind is focusing on the positive things or the negative things? உங்களுடைய சிந்தனையானது எதிர்மறையான காரியங்களை சிந்திக்கிறதா அல்லது நேர்மறையான காரியங்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதா? Is that your mind is focused on the truth of the scripture or the evil of this world? இந்த உலகத்தின் மோசமான காரியங்களின் இடத்திலா அல்லது வேதாகமத்தின் அந்த சத்தியத்தின் இடத்தில் உங்கள் சிந்தனை காணப்படுகிறதா? Number 4, நான்காவதாக in verse 13 Peter says that you need to have a changed action. மாற்றப்பட்ட அங்கே செயல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Yes, you should be a person of changed action. மாற்றப்பட்ட அங்கே நடக்கை.
And as you live in this world, you do so many things. Is it reflecting that changes that had happened in your life? உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட அந்த மாற்றத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு இந்த உலகத்தை வாழும் பொழுது அது நடைபெறுகிறதா? Are you doing the things in your life as a follower of the Lord, or are you still continuing the activities of the old life? நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் அப்படிப்பட்ட நடக்கை இருக்கிறதா, அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையின் முந்தின நடக்கை அவ்விதமாகவே அது தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதா? A changed action. மாற்றப்பட்ட நடக்கை. Number 5 in verse 14, Apostle Peter says, ஐந்தாவதாக 14வது வசனத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லுகிறார், you need to have a change reaction. அங்கே மாற்றப்பட்ட அங்கே அங்கே எதிர் reaction. மற்றவர்களுக்கு நேராக உள்ள அந்த அந்த செயல் மாற்றப்பட்டது இருக்கிறதா? Yes, how do you react to others? மற்றவர்களுக்கு நேராக எவ்விதமாக செயல்படுகிறீர்கள்? How do you deal with others? மற்றவர்களிடத்திலே எவ்விதமாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளுகிறீர்கள்? Is it reflecting the changes that had happened because of the Lord Jesus work in your life? உங்கள் வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்து அவர் கிரியை செய்த நிமித்தமாக உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் செயல் மாற்றப்பட்டிருக்கிறதா? And look at verse 15 is the sixth important thing. ஆறாவதாக 15வது வசனத்தை பாருங்கள். There we read about the need of a change speech. மாற்றப்பட்ட அங்கே வார்த்தைகள். Yes, when you believe in the name of the Lord Jesus, as a follower of the Lord Jesus, you need to have changes in your speech. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நீங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடிய நீங்கள், உங்கள் வாழ்க்கையிலே மாற்றப்பட்ட வார்த்தை காணப்பட வேண்டும். And how about our speech as a child of God? ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வார்த்தைகள் எவ்விதமாக இருக்கிறது? And if you want to know what you really speak, you need to go to your own home without informing you. உங்களை குறித்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போனாலே உங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். Yes, you know how you are speaking at your home. நீங்கள் உங்கள் வீடுகளிலே எவ்விதமாக பேசுகிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். How do you speak to your wife? How do you speak to your children? உங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலும் உங்கள் மனைவியிடத்திலும் எவ்விதமாக பேசுகிறீர்கள்? Yes, how is your speech really? உங்கள் வார்த்தைகள் உண்மையாலுமே எப்படி இருக்கிறது? And many times when it comes into the real life of many of the believers in the home, we still hear the unnecessary old language that they use in their speech. அநேக விசுவாசிகளுடைய வீடுகளிலே இன்னமும் அங்கே பழைய வார்த்தைகளை அங்கே பயன்படுத்தக்கூடியதை நாம் காண்கிறோம். When we get angry, we do not have any control over our words. That is what we see. நாம் கோபப்படும் பொழுது நம்முடைய வார்த்தைகளிலே அங்கே கட்டுப்பாடு இல்லாமல் காணப்படுகிறது அநேக சமயத்திலே பார்க்கிறோம். How do you speak to your neighbor? உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரரிடத்திலே நீங்கள் எவ்விதமாக பேசுகிறீர்கள்? How do you speak to the shop where you are buying grocery items or vegetables? அங்கே காய்கறிகளையும் உங்கள் பொருட்களையும் வாங்கக்கூடிய அந்த கடைக்காரரிடத்திலே நீங்கள் எவ்விதமாக பேசுகிறீர்கள்? How do you speak to a person who overtake you without giving a horn? எந்த ஒரு ஒலிபெருக்கையும் செய்யாமல் அங்கே உங்களை ஓவர்டேக் செய்யக்கூடியவர்களிடத்திலே எவ்விதமாக உங்கள் மனநிலைமை இருக்கிறது? How do you speak? எவ்விதமாக அவரிடத்திலே பேசுகிறீர்கள்? It's something that we all need to consider ourselves. இவைகள் அனைத்தையும் நாம் அனைவரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். Yes, if you say that I am the follower of the Lord Jesus Christ, நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடியவன் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால், you should be a person of changed lives. நீங்கள் மாற்றப்பட்ட ஒரு குணம், மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கையுள்ள மனிதனாக இருக்க வேண்டும். So we are to witness here for the Lord with a changed life. இங்கே இந்த உலகத்திலே மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கையோடு கூட ஆண்டவருக்கு சாட்சி கொடுக்கும்படியாக இருக்கிறோம். Our changed life should attract the unbelievers, and that should make the unbelievers thirsty for the gospel and our Lord Jesus Christ.
நம்முடைய மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கை நிமித்தமாக அவிசுவாசிகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே அங்கே நாட்டம் வைக்கும்படியாக அந்த வாஞ்சை ஏற்படும்படியாக அது காணப்பட வேண்டும். How about your life, brothers and sisters? அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் வாழ்க்கை எவ்விதமாக இருக்கிறது? How much are you able to witness for the Lord with the great changes that had happened in your life? உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட அந்த மிகப்பெரிய மாற்றத்தோடு கூட உங்களுடைய சாட்சி இந்த உலகத்திலே எவ்விதமாக இருக்கிறது? How many of the people are attracted towards the Lord Jesus Christ by seeing the good exemplary life of each one of you? உங்களுடைய நல்ல நடக்கையை அங்கே ஜனங்கள் பார்த்து எத்தனை பேர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே ஈர்க்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள்? Yes, a changed conscience, மாற்றப்பட்ட அந்த மனசாட்சி, a changed heart, மாற்றப்பட்ட இருதயம், a changed mind, மாற்றப்பட்ட இருதயம், a changed சிந்தனை, action, மாற்றப்பட்ட நடக்கை, a changed reaction, மாற்றப்பட்ட அங்கே மறுசெயல், and a changed speech. மாற்றப்பட்ட பேச்சுக்கள். And this list is not all inclusive list, it goes on. இவ்விதமாக இந்த பட்டியலானது அங்கே அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லுகிறது. So one thing that we need to understand here is changes must be seen in the entire life of each one of us. இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு முழுமையாக மாற்றப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். Change must be seen in every areas of each one of our lives. நம் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லா பகுதியிலும் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். Yes, my dear brothers and sisters. என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, Yes, we are here to witness for the Lord. இங்கே நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறோம். That's the reason why the Lord has given you life even in the midst of this coronavirus and kept you alive in this world. இந்த கொரோனா வைரஸ் சமயத்திலே கூட நம்மை பாதுகாத்து நம்மை உயிரோடு வைத்திருப்பதனுடைய காரணம் இதுதான். It is not for you to enjoy your life in this world. ஏதோ நீங்கள் அங்கே சந்தோஷமாக வாழும்படியாக அல்ல இந்த உலகத்திலே. The Lord has kept you alive in the midst of this pandemic so that you should be a shining witness for the Lord in this world. ஆண்டவர் உங்களை இந்த கொரோனா சமயத்திலும் உயிரோடு வைத்திருப்பது நீங்கள் ஜொலிக்கும் சாட்சிகளாக இருக்கும்படியாகவே ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறார். Are you a faithful witness of the Lord in this world? இந்த உலகத்திலே நீங்கள் உண்மையுள்ள சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்களா? Think about your life very seriously in the sight of the Lord. ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையை சற்று கவனித்து பாருங்கள். Yes, the place of our witness is hostile. நாம் சாட்சி கொடுக்கக்கூடிய இடம் அது தீய செயல்கள் நிறைந்த இடம். Yes, it is a hostile world and it is not favorable to us. இது நமக்கு சாதகமானது அல்ல, இது நமக்கு தீமை செய்யக்கூடிய உலகம். But we have the power of the Lord Jesus Christ to change any enemy's heart for the glory of God. ஆனால் வல்லமைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இருக்கிறார். எப்படிப்பட்ட எதிரியுடைய இருதயத்தையும் மாற்ற வல்லமையுள்ளவர் அவர். Do not fear the one who threatens you, but fear the Lord of hosts who strengthens you. உங்களை பயமுறுத்துகிறவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம், மாறாக உங்களை பலப்படுத்தக்கூடிய சேனைகளின் கர்த்தருக்கு நீங்கள் பயப்படுங்கள். And he gives you the strength for the witness. நீங்கள் சாட்சி கொடுக்கும்படியாக அவர் உங்களை பலப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். And at the same time we need to be careful with the practice of witness. அதே சமயத்திலே நாம் நம்முடைய நடைமுறை சாட்சியை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need to practice witnessing for the Lord with our changed life. நம்முடைய மாற்றப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையின் அனுபவத்தோடு நாம் அங்கே நம்முடைய வாழ்க்கை சாட்சி காணப்பட வேண்டும். My dear brothers and sisters, என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, the most important message is entrusted with you to share with others. மற்றவர்களுக்கு நாம் சாட்சி கொடுக்கும்படியாக மிகவும் விலையேறப்பெற்ற ஒரு வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. How many of us are really faithful in witnessing for the Lord in this world? இந்த உலகத்திலே நம்மில் எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு சாட்சி கொடுக்கும்படியாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்?
Let me conclude with one of the incident that happened. நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன். There was a man whose name was John Courier. ஜான் குரியர் என்கின்ற ஒரு மனிதன் இருந்தான். He was found guilty of murder and sentenced for a life imprisonment in 1949. 1949 அங்கே கொலை செய்தது நிமித்தமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வாழ்க்கை முழுவதும் அங்கே சிறையிலே இருக்கும்படியான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவன். But in 1968, ஆனால் 1968 by considering his good life inside the jail, அவன் சிறையிலே நல் நடக்கையாக வாழ்ந்தது நிமித்தமாக his life sentence was terminated and they decided to send him free. அவனுடைய நல் நடக்கை நிமித்தமாக அவனுடைய அந்த சிறை வாழ்க்கை அங்கே நீக்கப்பட்டு அவன் வெளியிலே அனுப்பப்பட்டான். No. They decided to send him free. அவனை விடுதலையாக்கும்படியாக அங்கே தீர்மானித்தார்கள். But the decision that they made, the message of this decision that they made was not taken and given to the responsible people in this jail. அந்த தீர்மானமானது எடுக்கப்பட்டது. அந்த தீர்மானமானது அங்கே குறிப்பிட்ட அந்த மதிப்புக்குரிய மனிதனுக்கு அங்கே கொடுக்கப்படவில்லை. The message about this change of sentence did not reach the responsible people in the jail. அந்த சிறையிலே பொறுப்போடு இருக்கக்கூடிய அந்த நபர்களுக்கு இந்த மாற்றப்பட்ட தீர்மானமானது சரியாக போய் கொடுக்கப்படவில்லை. And this message was not communicated to this man also. இந்த தீர்மானமானது அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கும் போய் சேரவில்லை. And after 10 years, 10 வருடம் கழித்து another officer came into charge. அந்த இடத்திலே இன்னொரு அங்கே பொறுப்பாளர் அங்கே வந்தார். And he found this message, and then this man John Courier was released from the jail. அப்பொழுது அந்த பொறுப்பாளர் புதிதாக வந்தவர் அதை பார்த்து அதை அந்த ஜான் குரியர் அதற்கு பின்பதாக அங்கே விடுதலை செய்யப்பட்டார். See what a tragedy to us. எவ்வளவு மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை என்று பாருங்கள். The very important message to free him from the jail was not delivered to him in time. இந்த அதாவது இவன் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த தீர்மானமானது சரியான நேரத்திலே அந்த மனிதனுக்கு போய் சேரவில்லை. And 10 more years he had to live in the jail as a result of that. அதன் நிமித்தமாக இன்னும் 10 வருடம் அதே சிறையிலே இருக்க வேண்டி நேர்ந்தது. The message that is given in the hands of the officer, he did not deliver to the person who should receive it. அங்கே யாருக்கு அந்த தீர்மான பத்திரம் கொடுக்கப்பட்டதோ அவர் அந்த சிறையிலே சரியான பொறுப்பாளருக்கு அவர் போய் கொடுக்கவில்லை. In the same way, அதே நிலையிலே the Lord has entrusted with us the most important message of any other messages. எல்லா செய்தியை காட்டிலும் மிக முக்கியமான செய்தியை ஆண்டவர் நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். Are you delivering it to the needy person? தேவையான மனிதர்களிடத்திலே அதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கிறீர்களா? Are you delivering it to the needy person? தேவையான நபர்களிடத்திலே நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கிறீர்களா? The most important message, the heavenly message, the message that makes the people free is entrusted in your hands. மிக முக்கியமான அங்கே செய்தி, பரலோகத்தின் செய்தி, அது உங்களுடைய கரத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது மக்களை விடுதலையாக்கக்கூடிய செய்தியாக இருக்கிறது. And are you really delivering this message to the needy people right now faithfully? இப்பொழுது உண்மையாலுமே அப்படிப்பட்ட அந்த மிக விலையேற பெற்ற அந்த செய்தியை தேவையான நபர்களிடத்திலே நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கிறீர்களா? Consider our life very genuinely and seriously in the presence of the Lord.
தேவனுடைய சமூகத்திலே அங்கே கவனத்தோடும் அங்கே மிகவும் அர்த்தத்தோடும் அங்கே சிந்தித்து பாருங்கள். How is our Christian witness in this wicked world? இந்த மோசமான உலகத்திலே நம்முடைய கிறிஸ்துவ சாட்சி எவ்விதமாக இருக்கிறது? Let us consider our life and make needed changes in our lives so that we all become very active in witnessing for the Lord in the coming days. தேவையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். வரக்கூடிய காலங்களிலே நாம் ஒரு உண்மையுள்ள சாட்சிகளாக நாம் காணப்படுவோம். May his name be glorified. அவருடைய திருநாமம் மகிமைப்படுவதாக. Amen. ஆமென். Praise be to God. We had a good session this evening time also by the grace of God. And we had we know that the world is under the bondage of sin, as the news, as a message, the good news. If it doesn't reach so many thirsty souls, then the reason for that would be we have not done the right job which God has commissioned us. So let us continue to look into this matter with very high importance, because God has given us a high commission. Go ye therefore, go ye and into the uttermost parts of this world and do the thing which I command. So we have to say, we have to do what God has given us, the command that to bring people out of the bondage of sin, and that is the good news. So we read that in Matthew chapter last verse 2 verses in that book. And now here also we have seen in First Peter some important things. So let us continue to ponder on these points, the place of witness and all that. And may the good Lord lead each one of us to be a good witness in this world, in this difficult world, because times are very difficult. But at the same time, our rewards are great, immeasurable and great. And we can only glorify God when we think about this great reward. Once again, we thank our dear brother Shaiju Varghese from SVC, Stewards Bible College, for having been with us and having expounded from these few verses from 1 Peter chapter 3. And we glorify God and we give all glory and honor to God. Now, we also thank and praise God for Silas Subramani, brother, for having translated this, and we give glory to God. Thank you, dear brother. Silas also for joining the message from Tamil, from English to Tamil, and we give all praises to God. Now, we also thank and praise God for the songs which our dear brother Emmanuel Joseph and family from Karur district had sang. We praise God for them also, and may God use them in all the ways that he can, and may they be a blessed witness for God wherever they are. And also we thank and praise God for each one of you for joining and being with us. You can also go later and tell your friends, your dear ones, and tell them that you can see these videos, 159 videos about the Bible study on various topics by very well-versed Bible teachers from various quarters of Tamil Nadu and India. We give all glory and honor to God for what God has done in this Zoom platform for the Kodambakkam Christian Assembly. May the Lord lead us. And now we are coming to the close of another Bible study. So for the closing prayer, I request from Tenkasi, Brother Devadas R. He's the elder of the
assembly at Tenkasi to close with the word of prayer. Over to Tenkasi, the brother Devadas R. Brother, உங்க சவுண்ட் கேட்கல. Yeah, please. இப்ப கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குதுங்க. ஓகே ஓகே. எங்களை நேசிக்கிற அன்பான தகப்பனே, இந்த அருமையான வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த ஜூம் இணைப்பின் மூலமாக உம்முடைய சத்திய வேத வசனங்களை நாங்கள் தியானிக்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரே, தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரே, இந்த வாழ்க்கையில நாங்கள் நல்ல மனசாட்சியுள்ளவர்களாக ஜீவிக்க வேண்டியது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை குறித்தும், அதற்கான நிலைமையில தேவன் எங்களை நல்ல நடக்கையுள்ளவர்களாக ஆண்டவரே எங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். நாங்கள் நற்கிரி செய்யும்படியாகவே தேவன் எங்களை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. அவ்விதமான நிலைமையில இந்த ஆண்டவரே மறதியின் பூமியில எங்களை ஆண்டவரே நீ தேடி வந்து தெரிந்தெடுத்து உமக்கென்று நீ பிரித்தெடுத்தீரே. நன்றியுள்ள தோடுமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் செய்திகளை கேட்கிறதாக மாத்திரமல்ல, அதன்படி நாங்கள் நடந்து ஆண்டவரே சுத்த மனசாட்சி உள்ளவர்களாக, நல்ல மனசாட்சி உள்ளவர்களாக, கர்த்தருக்கு பிரியமான சாட்சியாக நாங்கள் ஜீவிக்க எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டுங்க. எடுத்து உபயோகப்படுத்தின பாத்திரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து வல்லமாய் பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அருமையான சைலஸ் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த ஆண்டவரை இணைப்பில கடந்து அருமையான பிள்ளை ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய திருக்கரத்தை ஜெபிக்கிறோம். ஒருங்கிணைத்து கோஆர்டினேட் பண்ண அருமையான சோருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவரே நீர் இன்னும் தொடர்ந்து வல்லமை பயன்படுத்துங்க, நம்முடைய நாமத்தை மேம்படுத்துங்க. எல்லா கனம் துதி மெய்மலாவற்றை எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்து இன்ப நாமத்தை எடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். May the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Thank you all for continuing to be with us and praying for this. May the blessed Lord be with each one of us. Tomorrow, it is a Lord's Day. Let us take it into a very important day, as we always do, because we have to remember the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and give all glory to God. Let us praise God for what He has done through His Son and given us this most precious, valuable thing in our life, the salvation. So let us prepare for tomorrow's day, the Lord's Day, and tomorrow is a rest day. We won't be having the Bible study. Day after tomorrow, Monday evening, God willing, will let us come to the same evening time at 6:45 and listen to what God has to say. May the good Lord be with us till then. God bless.